أزول أنسو في سون وانسو في سكنت غار تزويل تاكين بالدم أراد يوين غافوس نكثين نيبرير ثمانين ناغ تفسوت إمازيغن يتوسن كادين لو برانتون بربر إلمند إيوث تمليليث إيدي لان وخام قدلس مولدة معمر تمدين تنتيزي وزو أن داد حضرن أربعة إمغناسن إمزورا كي كان ذي تفسوت إمازيغن كينيو أربعة كينيو السعيد سعدين عرب أكنين مولد النوسين أكو السعيد الدومان وغالند غاف يفرير 80 أمشي ديضران ذا شي تيجان أمي ديضران أمشي تقوبلن ذا شي ديبوين ذا شو يتراجون غاد نوغال غافي كل يوم ذا شي ديبوين سلوك لوني يزويل تاكينين أد نبدو السعيد سعدي سعيد سعدي ذا مزوارو يديبوين أول ذي ثمليلي ثاكينيو تمليليث إيدي هكا وكبار لو عرسيدين التمدين تنتيزي وزون أكبر البيرو راجونال ديالني التمدين الولاية تيزي وزون إيه أنبدوس سوين دي بوين سعيد سعدي ذي ثمليلي ثاكيني ثمزواروس الكواوالي إيدي بوين يبداد غافامك يدبدا تفسوت إمازيغن أسيد نسل أنا ربي أذكر تغنيتين يشبه ثاقي ماني ذا خام قد لسادي وغالي يدلس ومحاضرة شو يضرون قولا رمضان مرادي وغالا كاقيم أثيد دفك أثيد داويت سوات أكو ذي رفيقا يزرعنا أنسيدي كروسيرن يزرعنا شوك سوا يزرعنا مشي كدا غادي يحارب فلاس إذا ما ساقين إن شاء الله ذي المفذون أو فانا ربي في مليلي لمثيقين يدي يشدو كلن أندرون تسيغ رزاف يمكن إلا قد تحصون وإذا مزيد باللي غاسميت نبضا كاين كوني غادي الماكرد ونيث ديال السداويث نفاد ثمورث السمك ثمرة تجلد السنة الحوايج ثمزور الزرام تاك إلا بومدين يسكف ثمورث يشكل ثمورث أول وركدي صحراء ماذا قلنا ورث منظرة وثرك عذر الزاتس تأكيد يوث في السناث إناد ثفث ذنك ثيث ذنك ما إلا تنتقاض إلى ما إلا تبغيض تدور كذلك جو فارس il y avait une forme de terrorisme politique qui empêchait toute forme d'opinion libre et indépendante. C'est les deux contraintes que nous avions absolument à surmonter. C'est un problème d'ordre méthodologique. أرمي تفسد 80 الساقوين الذكرن يعني الهوى اشتاقا كاينين الكومبا باسيفيك وقف بلادنا والله كل الكومبا باسيفيك كاين ويتسكالا ديال العوايد تمورث الجزائر تسرثيث ذا الدرع ما لا تبغي هذا عندي وواليك ارفض السلاح اشتاقي لي غان الجيل 80 يدي خلقا ديال تمورث الجزائر لو كونسيبت تاعي دو كومبا باسيفيك إيه كان سيناكين سعيد سعدين يبيد غاف أمك يقدشن نتسا أكو دي مدوكاليس ذي فسوتي مزيغن عند ديبوين غاف تاكونيت سيغوناتين إيدي لان أمكي تنتقوبلن لا تغان أمك ريغني إم يقوبلن وياض نغاينو مقار لا كومونيكاسيون غيرسن يران أزال مقرن يون وغميس إليس فغن إسوات نيوم مقارن تفسوت لا روفي تفسوت أسيدنسل عند إلا ومغناس يزمرن أديني غوال نبغيث. Nous avons littéralement organisé le siège des gens qui étaient accessibles et qui voulaient parler. Moi personnellement j'ai longuement
rencontré Omar Boudaoud, le président de la Fédération de France, Omar le commandant Azdin, le colonel Khatib Ben Touba, le colonel Moussa, Mazouz Yagib, Ben Afar Bousselig, le Sharaf Abdelhamid Benzine, le Taraït Ahmed Ali, etc., etc. Alors nous savions, et c'est important, nous savions que tous ces gens-là, ces responsables-là, n'étaient pas d'accord entre eux. Mais ça ne nous a pas gênés, parce qu'on n'était pas partis pour soutenir, pour allier quelqu'un, nous étions partis pour connaître des opinions, découvrir des positions, et nous cherchons en fait des matériaux qui ont marqué Serenvenu, à Khamouska. خاطر نوالا تلوغ تموت الدراع الحقرام التسوسمين ثانو ثالوث ثقيت مازيغ évidemment ça a été un des éléments je pense les autres amis vont intervenir après moi qui nous ont amené à l'éveil politique immédiatement هادشي اللي خاميك ثم سلايتيك لا عويديك اللي كيدير السكران اللي كيدير ربنا كاينين واقيلا ما يصح كيد هادشي اللي نبكي حسب يمانيك عقلك تبي غزالك. Donc la question Mazir a été un des éléments essentiels qui a contribué à l'éveil politique. Mais ce que nous avions fait dans le champ politique, le travail de recherche, d'investigation, on l'avait fait aussi et avec la même indépendance d'esprit dans le domaine intellectuel et universitaire. Alors, je vais donner encore un exemple très simple. Par exemple, Nzara Germoulid Maamrin, le Ketb Yassine, il n'était d'accord sur rien. Le premier, il était ce que moi j'appellerais un communiste libertaire, même s'il avait des proclamations staliniennes de façade, de provocation, c'était un communiste libertaire. Mouloud Maamri est ce qu'on peut appeler un humaniste libéral. Donc ils étaient aux antipodes l'un de l'autre. Mais, il a Amar Mlanen, en tout cas, ils n'ont jamais débattu sur le fond, mais ils se sont respectés. Il n'y a jamais eu le moindre dérapage de l'un envers l'autre. Et nous avons fréquenté l'un et l'autre. Parce que nous voulions absolument découvrir, voir, entendre, sans préjugés ni tabou. Et je pense que ça nous a aidé beaucoup. Par exemple, et toujours à titre personnel, quand j'avais traduit avec Ben Mohamed, que vous connaissez tous, c'est notre étudiant en sciences politiques, Al-Qassim Mohamed, la pièce de Katib Yassine Mohamed, prend ta valise, si tu as fait Mazir, Katib Yassine Tchakadman, mais on dit que ça machine, il savait qu'on fréquentait les deux personnes sans ne gêner ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est une ouverture d'esprit. Et ça, c'est une forme de tolérance. Et ça, c'est une forme de richesse qui nous a aidé à nous construire en toute liberté. Et vous verrez que ce sera beaucoup, très utile plus tard. Nous animions des émissions de radio malgré la censure, parce que notre conviction était plus forte que la censure du pouvoir. Il y avait des activités culturelles partout. Nous tournions avec des pièces de théâtre jusque dans le dernier des villages de Kabylie. Nous avions une capacité à faire des tracts et nous répondions en temps et en heure à l'intox du pouvoir, c'est les tracts, avec des reléos, l'internet ou les livres. Et nous informions l'opinion publique de la réalité de la situation, ce qui fait que dans la bataille de la communication, où l'opinion publique était en attente, eh bien, nous avons pu faire passer nos thèmes et nos vérités. Plus tard, nous nous sommes donné une revue Tafsout et je peux vous garantir qu'il était attendu, y compris dans les administrations, et qu'elle était redoutée, y compris par le pouvoir, qu'elle est attendue beaucoup plus que la presse du pouvoir, parce qu'elle était évidemment plus crédible et qu'on disait ce que nous estimions devoir dire. Mais il y a aussi autre chose. Nous ne nous sommes pas contentés d'avoir des idées d'avant-garde, inédites, de progrès et de liberté dans notre pays, en lisant notre société. Nous nous sommes aussi connectés avec l'universel.
le dernier des cadres du mouvement des Waqtaniens savait ce qui se passait sur les peuples minorés. Qu'est-ce que c'était une société évolutive sur la base de la culture? Qu'est-ce que la culture pouvait apporter? Toutes les études, toutes les revues. Et nous étions en connexion avec des amis qui étaient à Paris, qui nous ont servi de passerelle, qui nous ont envoyé des interviews, des études, des dossiers, des fiches sur l'ensemble des sujets. Donc nous étions aérés à l'universel. Et à ce titre, je ne peux pas résister à l'envie de saluer les éditions Hachette qui sont en train de faire un travail fabuleux dans la publication de documents qui pourront permettre à notre jeunesse de connaître la vérité pour tirer la meilleure expérience possible de ce combat. Et vient d'être idée, aujourd'hui même, le bulletin d'études berbère de Vincennes, je vous recommande de l'avoir. En tout cas, oui, il va en avoir un il c'est absolument un document extraordinaire. Donc cette capacité à nous inscrire aussi dans l'universel nous a permis de nous former et d'être prêts à nous défendre le moment où il fallait affronter les problèmes. ثورة أنا عديت غير الشدات يقوبلن إمغناسنا كينين تفسوتي مزيغن دوالي إدي بوين سعيد سعدي غفايا كينين عندها إدي بوين نغيدي سمكتان تيغناتين حرشاون يقوبلن نتسان أكديم دوكاليس أسيدانسن. Lorsqu'on a été arrêté, on a été évidemment isolé, c'est pas la peine de se lamenter sur tout ça, c'est connu. La violence, les menaces, les exécutions sommaires, etc., etc. Et puis à un moment donné, je mets un arrêt. On a fini par bout de 2 mois, je crois, ils nous ont rassemblés. C'était la sécurité militaire. Hein. Je crois qu'on a remporté la victoire devant eux quand on a dit clairement nous sommes fiers de faire de la politique, d'être des opposants dans notre pays. Nous nous donnons ce droit. Et s'il y a procès, vous devrez assumer un procès de rupture, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le pouvoir, qu'on n'est pas dans le pouvoir, qu'on n'a pas le droit d'être libre dans ce pays. Je crois que ce jour-là, la sécurité militaire algérienne a perdu la plus grande carte qu'elle avait entre ses mains depuis 1962. D'ailleurs, ils n'ont pas pu aller au procès. Notre émancipation, notre conviction a été plus forte que la terreur qui a permis au sujet des droits de l'homme de devenir populaire, et c'est une bonne chose. Ziknir, c'était un produit de l'impérialisme des droits de l'homme. C'est Avenue 80 qui a fait de la pluralité politique une demande légitime. Ziknir, le pluralisme politique, c'était une notion bourgeoise et réactionnaire. C'est Avenue 80 qui a fait que la condition féminine est devenue un sujet central dans le débat public, etc., etc. Et il faut peut-être qu'on identifie rapidement les grandes contraintes de la jeunesse aujourd'hui. On a un problème dont on ne veut pas parler, c'est celui de la langue. L'essentiel des grandes propositions novatrices, innovantes, libératrices sont produites en français. Il se trouve que l'arabisation a été une véritable prison intellectuelle de la jeunesse. Et nous devons libérer, enlever, contourner cette contrainte pour permettre à notre jeunesse d'accéder à l'information comme nous avons pu accéder. Et finalement, la vie, dans la vie de l'homme, il y a des forces, des instincts plus forts que tous les dangers. Inconsciemment, non consciemment pour certains, il y a eu des tentatives, des démarches qui ont contourné cette faiblesse qualitative et quantitative d'accès à la source qui féconde, qui permet de construire. Et bien pour contourner tout ça, on voit des familles, dès qu'ils ont l'occasion de mettre à l'abri leurs enfants, ils ont laissé une école privée, ou ils lui payent des cours, ils se saignent pour essayer d'échapper à cette prison mentale. Nous avons aussi des gens, nous sommes en Kabylie, qui ont gardé contact avec les migrations.
Il ne faut pas oublier que c'est l'immigration qui a été la première à lancer le combat, l'idée pour l'indépendance. L'immigration a toujours joué un rôle capital dans l'éveil des consciences en Algérie. ثورة نعديت غف أين ديبون سعيد سعدين غف الساقيني أروان دبرون سلوفا أمشي لاق أذيلينت إذا شو يتصراجعون أسيدنس. Spontanément, il y a des initiatives qui arrivent ici et là dans les comités de village, dans les comités de quartier, dans certaines sections universitaires. Évidemment, ça reste encore éparse. Notre rôle à nous, si on veut véritablement que nos témoignages soient à la hauteur de notre combat, c'est d'aller vers ces réseaux pour diffuser ce que nous savons, ce que nous avons pu faire, pour permettre aux générations suivantes de venir construire eux-mêmes leur propre opinion. Et la deuxième condition pour que la révolution numérique soit véritablement efficace, c'est que nous devons impérativement restaurer la notion de solidarité. Ça existe dans notre culture, elle a été un peu ébréchée, quelquefois dévoyée, quelquefois polluée, mais lorsque il y a une solidarité, lorsque la vérité, la parole libre, portant la vérité est partagée, aucune télévision, aucun pouvoir, aucune corruption ne peut contraindre, ne peut neutraliser la liberté. C'est absolument impossible. En 1980, lorsque un étudiant était arrêté, on ne se disait pas, il est d'extrême gauche, il est du FFS, il est de... L'université réagissait de manière instinctive, instantanée, pour dire nous n'acceptons pas que l'on porte atteinte à la liberté d'expression. Et le pouvoir a reculé. Lorsque un village est agressé pour une raison et pour une autre, lorsque une conférence est interdite, quel que soit le thème, à condition que ce ne soit pas pour appeler aux armes, il faut absolument que la société apprenne à se mobiliser, à défendre ses acquis. Je crois que si le pouvoir a marqué une avancée en Kabylie, il a marqué le jour, il a cassé cette forme de solidarité. On attend évidemment des choses hier, il ne faut pas marchander le droit à la libre expression. Aujourd'hui, la mazirité, la défense de la mazirité, dans la conjoncture actuelle, consiste à réhabiliter la solidarité. Je vais finir simplement pour dire une chose très simple. Ce que nous avons fait ici, on n'avait pas, nous, l'impression d'avoir accompli quelque chose d'énorme. On l'a fait d'abord pour avoir le droit de vivre librement dans notre pays. Par la suite, au Maroc, c'est avril 80 qui a donné un coup d'accélérateur à l'éveil de la conscience dans la revendication amazigh et identitaire. Aujourd'hui, il est capital et urgent de comprendre un enchaînement, ça va arriver, le pouvoir est vacillant. Il est capital et urgent de comprendre un enchaînement stratégique de portée historique. Le combat d'avril 80 est le seul viatique qui assure la sauvegarde de la Kabylie, c'est le seul. Cette sauvegarde de la Kabylie conditionne l'avenir démocratique de l'Algérie. La démocratie algérienne est le postulat de l'émancipation nord-africaine dont l'amazirité représente le ferment libérateur. En tout cas, c'est le message que j'ai essayé de passer dans une contribution qui va sortir avec celle des autres camarades au Sénégal des libertés. إذا كان سعد سعدين ينادى واليس ينادى أمشي ولا تلوفا سينا كاين ثلاثة قمدوكاليس نثمانين بويندو الاثنين أول أسني دنسل من بعد إمراد الواليث أياقيني Kabylie News Télévision, Youth la chaîne
ترويث ديوث لاشاني دي تساوينا غاف شباحة موت القبايل، شباحة إدوراريس، شباحة توداريس، شباحة التروينس. كابيلينوس تلفزيون لاشان نون ديوث لاشان يتبدون ستساوين جوجل انونس دي يوتيوب اكو ذكرى المعونات بويد يتسوالين زمر مويا يكون وين ادي كيم ديس ادا عدي مدقس ما إلا تتصلم ديدنا أكن غيد ملم غيد فكم في كتيوين نون غيد فكم القديش نون أكيد نساعد ثورا أنا عدي ثروين ديالنا نغين دي بوين ماس أربع أكنين ذيت مليلي فاكيني نسا يدوي السن يدي بوينوال يدي توعرون مليلي فاكيني كان في الدنيا غيدي هكا وكبار لو ار سي دي لو خام جلس مولدة معمر تمدين تنتزي وزو أسن 14 فبراير 2016 غاف الوهي الوحدة ونص روح كني أمين ذا ساون أمين ذا 4 ذا ساون مسار بكنين يغالد لدغا غاف سنة الحوايج يونيد نهقا أثنتي دان سعدين ثم زواروث يغالد غاف فمك إيدلا ثفسوثي مزيغن مكيتي ولا نسا مكيتي عاش ماذا ذاين النظن نغا حريش والسنين فردياوين يبوي دوال غاف فمك نغذاشو إدبوين يفرير 80 ويلاق ثورا أثوين أم كنقارن ذا المعنى غرزات أم كنقشن إمغناسن نتورا أسيد نسليهم إماس أراباك منا يبود فلانا أما مزين أما مقارنة ذا الماس ساقين النجمة المسلاي كل يومين نساء أي نساء تيكتين اللوقامة أتي دي سرس المحلال يوكني أنس نفسو سي شداياكي يدير سن فلانا يدير نتوالي كاين كورياكي لي مانيبيولاسيون أين كنخدم لا كونستيتيسيون رانا تهثن داير لا كونستيتيسيون ثما زير تكشف لا لونغ اوفيسيال ومن بعد سوفاند كرا يفرقن فوند داير l'air du déni d'identité يكفى ثما زير داين تفرا نتوري فري واش ما كلشي تيكلا كلشي تيمنين سي لا لوجيك دو فول qui continue de fonctionner comme elle a fonctionné depuis 1962 ثورا ساكي ما نمسري هكا أو يوفان أمنو غاكي أثرفدني المزيان بواساكي أثرفدنا أمنو ذي كلشي أما ذي تسالفيت أما في مسرعيت أما في زرفان ثبتوث 80 بالك زعما التسكير سي ان موديل دانسبيراسيون وكنا ثواريني مزيان بواسا وكنا ثرفدن يوكني شدا بواساكين هذه رواينا هذا القضن السيس يوكنا تقابلن سياسة يوكنا هذا في اليمانس جينيراسيون دافريل 80 ساكين ضريف تسواف نقول هذيك النهار الى مرة 60 سنة غير مزيانين الصح دونك تو سكون دوا فير كوم ايفور تو سكو nous avons acquis l'accumulation historique أين يكون إنسان أين وين يسند الحاجة التمرير مزيان أوين يسال شطر الوقت أثيرير مزيان أما دي لي زاسوسياسيون أما ديك بارتيين أما ديك كبارن أما ديك كل يوم خاطر الميليتانتيزم أبي أن كو الميليتانتيزم أبي أن كو أما ديك بارتيين أما دي لي زاسوسياسيون الطرافاي ميليتون اللي تسقلينا 10 تاكم ميشت خدمنا ذرار بورتون شي حوايج مزيانين يقوالن دي ذرار on le néglige. Nous pouvons faire beaucoup de choses sur l'action militante et l'action de formation qui est négligée, qui est réduite à sa portion compte. Il est impératif de reconsidérer l'action militante pour réhabiliter la politique. C'est la seule façon هذا دي سوفران سي شدايقي لنا Avril 80 peut nous inspirer. Avril 80 peut nous éclairer. Il peut être pris comme modèle adapté à la situation et à la crise d'aujourd'hui. Je termine.
تورا نعديت غير ماس سعيد دومان السلماد يتوسن يسداويت المولودات معمر مدينة تيزي وزو يدي بوينا ولا أكن في دينا نتا سكوليس ماشي أكن في دينا ذي غني ماشي أكاديميك أكن في دي سعيد سعدي على حسابيس أكو ضربة كنين ما سعيد دومان إن داد هضرا سفول يهضر بسهول لا دغا افاين يعني ثما زيغت اكو ذي زرفان تللي لي ليبرتي انديفيدويال اد نسل اما السعيد دومان ذيك لونجسترمون اكيد نخدم اراي دومان ازال 10 دقائق اسيد نسل Ich werbe que voilà qui selon mes analyses, le mouvement culturel amazigh a traversé 2 phases. On peut les situer même un peu dans le temps. Le cheminement du combat amazigh a connu 2 phases. La phase de négation-répression. Ça a été غنفاش قلت سؤال غير فلاس. En gros, 20 ans. 20 ans de répression intense. C'est l'époque où on avait hanté les commissariats de police, les cachots de la sécurité militaire, le HUFS, les retraits de passeport, les refoulements de l'aéroport, mais chacun selon ses capacités, chacun selon son engagement, chacun selon sa disponibilité. يخدم يفكد عينو ميسن عينو ميزمر لا عمر يولي النوايا غاشي مكشينين خمرا طاس غاشي تفكر طاس غاشي ودوسي دار لا ريونيون هاكي non pas du tout. Chacun a fait ce qu'il a pu. Alors la période que j'appelle donc négation, répression, le has, le vatal, je peux dire il a donné deux résultats importants. La peur et la terreur, nous les avons brisés. C'est très important. نتيجة مدوكاليو في السنة ثمسة مزيغ فوق ستوفرا elle est sortie de la clandestinité pour être portée sur la voie publique avec l'appui extraordinaire de la jeunesse, la jeunesse kabyle. زمرا دينير كوني début des années 80 والنهار ما كني نشوف نسبب من نواقين ذنوكلي كان لا شيء لكن كلي دوار فنوفا فينالمون ما تاعش نكون يوك زعما الغاشي يوك المزينك يباو النسن فاندوك سافريل ابري افريل 80. La deuxième phase arabe inetchitoh flas, on va dire ces 15 dernières années 10-15 dernières années Francis, la phase de neutralisation, manipulation, corruption. Le pouvoir finalement, le pouvoir a tiré les leçons de la première phase. Il n'est pas que la répression a finalement la fascination. A vu que la répression finalement renforçait nos rangs, renforçait notre conviction. Ils nous ont torturés. On va passer à une autre méthode. Alors, il a utilisé deux méthodes, non, 2 volets d'une même méthode. Le premier volet, c'est lancer des leurres, des illusions. Dans le débat. Le pouvoir faisait semblant de céder
d'accorder répondre un petit peu à quelques demandes. Il a cédé un peu sur la revendication, quelques associations culturelles, qui disent les programmes de la radio, la télévision, ça a été bon. Ça c'était des leurs. Bon, on n'était pas dupes, à mon avis, personne n'est dupe. Deuxième volet de cette méthode, c'est ce que j'appelle la récupération, la corruption de quelques éléments, heureusement, qui peuvent se compter sur le doigt d'une main. Seulement, ça a fait des dégâts psychologiques au niveau de l'opinion kabyle. Avec la كلس لا يبقى كيف بنوك 3000 شهر كيف انا ما لنا 4 5 خدام 95% ils sont toujours là. Cette méthode qui a été utilisée partout, hélas, la maison qui porte le nom de Mamri a été la plaque tournante de cette corruption. Nous allons voir le lien sans donner trop de détails. Donc au bout du compte, Francis, paradoxalement, la phase de répression et de négation, le Hars, a été plus bénéfique pour le mouvement amazir. Ami, juste un argument. Un exemple. C'est dans cette phase, le Hars, de la répression, qu'ont émergé, que sont formés les meilleurs spécialistes d'Amazigh. Adthar Erickson, Amr Mzdad, Sam Shaker, Hand Sadir, Abdan Hachab, Amr Al-Amara, etc. L'école algérienne avec 6 milliers de YouTube, ou de Soufana, Youn, ou Mousnaou, et Timour Tzaïr. Le dernier point, le dernier leurre, la grande illusion, il se voit au Sénégal en février, la Constitution. La Constitution. La Constipation. La charte nationale, on bat de la Constitution, les cadres enchaînés de la France, et après la tarte nationale, la constipation. Juste 2 mots, 2 arguments. Le Mouloud a étudié la question beaucoup mieux que moi. Il a dit la Constitution à Tchèque, donc c'est texte à l'appui qu'on peut discuter, débattre cette question éventuellement à Tchèque. En Algérie, même s'il y a des textes tout à fait honorables, des textes juridiques, mais le pouvoir algérien n'a jamais respecté ces textes. Quand on m'a dit sur un texte de loi, c'est toujours pour l'opinion internationale de un pays démocratique. Mais il ne les a jamais appliqués chez nous. Donc, c'est pour gagner du temps, c'est pour leurrer, c'est pour tromper, c'est pour dévier la question. Il se trouve que nous sommes tromite quand même. D'abord dans le préambule, il est dit que l'Algérie est un pays arabe, bon, je dis dans l'Africain, méditerranéen, mais jamais amazigh. Je dis d'arabe. Ça veut tout dire. Ensuite, pour revenir au texte lui-même,
l'article 3, je dis non. L'arabe est la langue nationale officielle. Là, là, c'est un article défini, c'est la langue nationale officielle. Et ça continue. L'arabe demeure la langue officielle de l'État. C'est la langue officielle de l'État. Il n'y en a pas d'autre. Après, bien entendu, la langue amazigh est également langue nationale et officielle. C'est très bien. Sauf que, il n'est tout de suite après, hein, mais il est soumis à la création d'une académie. Il est soumis à la création d'une académie qui s'appuie sur des travaux d'experts, Et bien évidemment, ce ne sera pas Amanouzat, ce ne sera pas Hansadi, ce ne sera pas Shaker, ce ne sera pas Bahia, ce ne sera pas. Athman Sadi, alors il y a des experts. Donc si le combat amazigh a reculé, hélas, c'est une réalité, a reculé ces dernières années, je m'en dis, bon, le pouvoir nous lance décisif. C'est donc la neutralisation, la manipulation, la corruption. Hein. Évidemment, il faut toujours faire son autocritique. Il y a des individus sur lesquels s'appuyer ici, parce qu'il s'est appuyé sur nos divisions, sur nos querelles. Il y en a eu, s'il s'est appuyé sur ça pour nous polluer. Donc, évidemment, il nous appartient tous de dépasser ces clivages, ces fausses querelles, parce qu'en réalité sont fausses sur l'essentiel, on est d'accord, ces entreprises. Bien évidemment, des individus qui disent pollueurs, déviants, pourquoi pas, effectivement. Évidemment, je pense que mes amis sont d'accord avec moi, on n'appelle pas la médite populaire. Nous ne sommes pas des revanchards. Nous ne voulons du mal à personne. Mais les pollueurs, il faut les isoler en cabinet. C'est le mieux. التلفزيون ديوت لاشين الترويث ديوت لاشين اللي تساوينا غاف شباحة موت القبايل شباحة إدوراريس شباحة توداريس شباحة التروينس كابيلينوس تلفزيون لاشين نون ديوت لاشين يتدون ستساوين جوجل أنونس دي يوتيوب أكو ذكرى المعونات بويد إتتوالين زمر مويا يكون وين ادي كين ديس ادا عدي مديس ما الا تتصلم ديدنا اكن غيد ملم غيد فكم فيكتي وين نون غيد فكم القديش نون افيد نساعدي ثورا انا عديت غير وين دينا ماس مولود لوناوسي ذي ثمليلي ثاقيين دي لانكو خان قدلس مولودات مع المرات تمدين تنتيزيوزو اصلا 14 يبرير زوج 2016 إلهاكا نغيد هكا وكبر العرسدي ماس لوناوسي يبويد الصواطاس غاف ثمازيغ دان دينا أمشي تيوالا أمشي تيتوالي أمشي لا قادتيلي سيدنا سليه. Maintenant qu'on a compris que cette constitution, moi je dis que c'est même un recul, parce que jusque-là, au niveau identitaire, nous faisions partie seulement du monde arabe. Eh bien, maintenant je vais aborder des questions qui vont être soulevées.
يكتب اللونغ اوفيسيال مي مازال ما يفكرهم مشوار خاطر ثورة كاينين والألمانة في ثلاث تمازيغ أنت تمسليت أنا نغا تقبيليث نغ تشاويث نغ تمزابيث نغ تمشاط سوا شات نكتب سو ستيل تعرف نغ سلاتينيث نغ ستيفينا الشرايين ديال القراية parce qu'effectivement il y a un contenu pédagogique ما صغرنا l'idéologie arabo-islamique c'est on aura tout gagné c'est vraiment le canon de l'Ishara. Alors le problème de quelle langue enseigner, quelle langue enseigner, il y a eu des expériences dans le monde. Personnellement j'ai touché à quelques expériences parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont traversé les mêmes soucis que nous. J'ai travaillé un peu sur le basque, sur le catalan, sur le breton, et j'ai fait aussi une incursion dans le pays Dogon au nord du Mali. Parce que j'ai lu un texte qui parlait des Dogons et de leur expérience. J'ai aussi, il y a très longtemps, en 91, fait un saut aussi à Bamako, où j'ai été à la TENAFLA, la direction de l'aménagement linguistique, où j'ai vu ce qui s'est passé également, j'ai ramené quelques documents. Et puis on peut s'inspirer de ces expériences. On n'est pas obligé d'inventer. L'intelligence, c'est de capitaliser les expériences faites ailleurs. Vous savez, il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut effectivement décider d'un dialecte référentiel. C'est ce qui s'est passé au Pays Basque. Je suis le dialecte référentiel. On dit, on va prendre un dialecte et puis on va l'enrichir avec les autres dialectes. On va faire une langue normée. On va normer cette langue. Le Pays Basque, ça a 5 variétés, 5 grandes variétés. Mais ça n'a tout fait au frère de il y a tout frère comme le Guipuscoan, c'est le Biscayen. Est-ce qu'il y a l'académie basque, puisque le candidat n'a rien à faire, le Guipuscoan comme dialecte de référence et ils avaient décidé de l'enrichir avec d'autres dialectes. Pourquoi le Guipuscoan? Ou la même chose, il y a une خاطر لي بيسكايان كتوقف نطاس مدنونيك خدمن عرفت ماشي خمسن واش غادي ذنوثنيك شمن الحبوس ذنوثنيك وزلن ذنونيك كذبن دونك في الكيبوسكو ني دي وجدنا كنا اللغه اللونغ ناسيونالي اوفيسيال مي كان لي بيسكايان انا سنوا في لا ديموكراسي نكنيك توقفن تفسخ عاود نفس الجريان وفان دو لا سوليسيون كومون ابري pour faire ce qu'on appelle le basque unifié. Wagi c'est le dialecte de référence. Mais il a un le dialecte de référence dès qu'il dit j'ai fait un travail de langue, de linguistique. C'est connu, enfin les linguistes savent ce que c'est, Swadesh. Eh bien, c'est le kabyle qui est un dialecte de référence. Mais malgré tout, ça sera difficile de l'appliquer parce que déjà, actuellement, on parle de l'hégémonie kabyle sur le mouvement amazigh, sur la langue amazigh, etc. Donc on va soulever encore une fois des étincelles. Il y a l'autre possibilité, c'est d'aller vers un dialecte central, c'est-à-dire un dialecte يديز كان يتلمع يهلم فاهم لي ديالكت اللي انا في فوسا فاهم لي ديالكت اللي انا في سلمى وكيش لي retrouvé dans le pays Dogon ثاني ولاد نوني لي فارييتي ثاني الديالكت bon le nom n'est pas important le Dogo c'est Sqaron يزبد يهلم c'est lui qui a le maximum d'intercompréhension avec les autres dialectes ويعدرها اي غابه يعدرها parce que c'est un dialecte qui est parlé par la classe dominée.
socialement. Donc, ذاك اللي توحقون ومرد نسالي ثلاث سنوات نتسني لا langue officielle de tous les Dogons. D'autant plus que Withak, il n'était pas musulman. Vous voyez donc qu'il y a des raisons aussi de type idéologique qui fait qu'on peut rejeter un dialecte. Mais personnellement, je défends la position de la polynomie. De la polynomie. Au lieu d'avoir une langue, c'est un concept qui a été développé par un Corse, qu'on appelle Marcellisi, qui venait souvent à Tizi Ouzou d'ailleurs, et je pense même que sa fille est mariée à un universitaire de Tizi Ouzou, mort depuis. Et ce concept de polynomie, c'est une langue qui aura plusieurs normes. C'est-à-dire, je pourrais aller très vite, القبيلة الصغار نتاع قبايليث تيثمر في القبايل يشاوين تشاوي ديال متنسل يمزابين يمشاغل الصغار ما تفيلف أين تماهق ديال متنسل. Alors on me dira oui mais ça veut dire دعني toute la تاكي تمازيغ دعني تروح أميباون في اللوحة خطير. Parce que tout simplement les dialectes qui seront étudiés chacune dans cet espace, il y a toujours des zones de convergence. Et c'est surtout la néologie, qui sont le gros morceau de la langue. Nous avons 3000 mots en anglais. يزمر يمسلي ثقليزيت خاص أتيار الشطوح مي أتفهم من اللي يسفهم ولاش توتلايث والسنطرة سواء سو السفهم ضرا ما تصدق 3000 à peu près hein. Eh bien, si on étudie le Kabyle Orna, le Chaoui, Tachaoui dans le pays Chaoui, Tamzabi dans le pays Mozambique, Tamahak dans le pays Moucha, il va y avoir en plus de ça des zones de convergence. Il faut prendre, évidemment, faire attention que la néologie, c'est-à-dire la modernité, elle a le marché linguistique. Et il va y avoir, et là je reprends encore un autre auteur, Louis-Jean Calvé, qui parle de guerre des langues. Eh bien, le dialecte le plus dynamique, au bout de quelques années, le dialecte le plus dynamique l'emportera. Et ce n'est que justice. Mais à ce moment-là, à partir du marché linguistique, d'un dialecte, naturellement, on aura une langue amazigh partagée par tous, mais qui sortirait naturellement et on n'obligera personne. C'est parce que si on ne passe pas par là, déjà Kathura, les autres Amazirs, en leur disant les Kabyles veulent mettre la main sur l'ensemble de la mazérité en vous excluant. C'est un discours qui marche. Ils ont tous les moyens. Ils ont l'école, ils ont la presse, ils ont tous les outils de propagande. Ça marche. Donc il ne faut pas aller vers ce type de conflit. Il faut connaître la graphie. Le problème de la graphie aussi, je vais vous dire une chose. On peut donner beaucoup d'arguments. Je peux vous donner des arguments pour défendre le caractère arabe, le caractère tifina, le caractère latin, pour écrire Tamazight ou toute une autre langue. Ça veut dire quoi? Toutes les graphies du monde peuvent écrire n'importe quelle langue du monde. C'est un support graphique d'ailleurs. Mohamed Khalifati, qui a été celui qui a créé les premières associations culturelles du pays, 54 il avait créé son alphabet. Et c'était un alphabet fonctionnel. Noëlef, il ne parlait que de ça d'ailleurs à un moment donné, qui était fonctionnel, mais il n'a pas été partagé par les locuteurs. Donc il est tombé
il est morceau de choix du caractère, je l'assume, c'est un choix idéologique. Je veux arrimer ma locomotive au monde civilisé. Je veux arrimer mon destin au monde moderne. Et c'est pour ça que je dis tous les arguments ne sont que pseudo-scientifiques. Je peux vous en délivrer, c'est pas le moment, ça prendrait trop de temps. إذا كان في 86 كتوالي لنا 4 إمغناس ناكينين ولدنا بلي زونجستر موانسن تفسوث إذا سوغان كل سكواس سمسبانيين سلقديشات ديالني إيدي سيلين أكن ديالني السواين إيد إيلاحون رزاتنا أرويني سوغالن غار دفير تدويلتنا سوايقي صبغد غار تقارينس كون جاغدي الخير لهنا كون يدملي لغي تدوين إذا تدون ما يبغى ربي أرثوفات. نيوز تلفزيون ديوت لاشين ترويث ديوت لاشين اللي تساوينا غاف شباحة موت القبايل شباحة إدوراريس شباحة توداريس شباحة التروينس كابيلي نيوز تلفزيون لاشين نون ديوت لاشين يتبدون تساوين جوجل انونس دي يوتيوب اكو ذكرى المعونات بويد يتسوالين زمر مويا تكون وين ادي كيم دقيس ادي عدي مدقيس ما إلا تتصلم ديدنا أكن غيد ملم غيد فكم في كتيبوين نون غيد فكم القديش نون أكيد نساعد ديهم.